कहते कई पिंड लंघ गए फिर एक जंगल आया। उस जंगल विचों लंघ के अगे जाना सी। जदों उस जंगल विचों लंघण लगे उस जंगल विच एक आश्रम दिसिया। उहदे विच कई साधु बैठे सी, बड़े उदासी तपस्वी। तां गुरु नानक देव महाराज उस आश्रम विच बैठे हुए साधुआं वल बड़ी गौर नाल वेखण लगे। आसन के उर्दू बाहू बिटपन लटकत को लटाहू। भाई संतोख सिंह लिखदे ये जिहड़े साधु बैठे सन ये नांगे साधु उदासी ते सन्यासी सी। कोई प्राणायाम युक्त विच बैठा, कोई होर तरीके नाल अपना आसन ला के बैठा, कोई पद्म आसन विच बैठा। इस तरह चार छपेरे आश्रम में चौंकड़े मार के साधु बैठे सन। किसी ने किसी तरीके नाल चौंकड़ा लाया, कोई पद्म आसन विच है, कोई होर तरीके नाल बैठा है। तां सारे साधु सुन सान चुप बैठे सी। इंज लगदा है जिवें सारे दरख्तां दे नाल कोई बिल्कुल सुन विच पंछी बैठा होवे, कोई आवाज़ नहीं सी आ रही। सारे साधु सिमरन विच सन। एक चरण पर को एक ठांडे सुख परलोक जिने रुच बांडे। तां कईयां नूं बहुत गौर नाल वेख्या, कई एक पैर दे भार खड़े सी। एक पैर दे भार हथ उपर नूं जोड़े होए, अखां बंद ने ऐ समाधि लीन। कोई किसी तरीके नाल बैठा सी, किसी ने किसी तरीके नाल पैरां दे अंगूठे पकड़ के चौंकड़ा लाया सी। इस तरह सारे साधु तपस्या में जुड़े हुए सन। सिद्धासन को पद्मासन बार पान को रहत बिनासन। कई साधु आसन ला के पद्म आसन विच बैठे सन। कोई किसी तरीके नाल बैठा सी, किसी ने सज्जा पैर खब्बे पट दे, खब्बा पैर सज्जे पासे। इस तरह चौंकड़ा टूही, कमर सीधी, रीढ़ दी हड्डी नूं सीधी। वो कोई सुखमना ईड़ा पिंगला कर रहा सी। श्वेत रंग लागी पस मंगा जटा शीस जिन धूसर रंगा। कईयां साधुआं दियां बहुत सुंदर जटावां सन, जिवें सोने नाल जड़े हुए केस होण सिर ते। ऐ जटां चमक रहीआं, चेहरे लाल सन, बिल्कुल लाली विच चेहरे, चौंकड़े मार के बैठे हुए सन। किन बल कल लेकु अंग नंगा अगन उसन सो कोई उमंगा। भाई संतोख सिंह लिखदे कई जटाधारी साधु अग वाल के बैठे सी। अग दा कुंड बल रहा, उहदे कोल 2 3 4 छपेरे साधु बैठे ने। लटा लट अग बलदी है पर उन्हां दे शरीर ते असर नहीं हो रहा। अखां बंद ने, शरीर चेहरा लाल होया सी। को बैठे जल कंठ परमाना सिमरे काकी को भगवाना। भाई संतोख सिंह लिखदे सारे साधु अकाल पुरख दा एकांकी इकल्ला बह के सिमरन कर रहे सन। एक अकाल पुरख दी बंदगी विच ओदी सिमरन भगती विच जुड़े हुए सन। ओ ठांडो दिन रैन बितावे को मोनी ने बचन अलावे। कहते कई साधु कई दिनों तो खड़े सन, कई साधु कई दिनों तो प्राणायाम में सन, कई साधु कई दिनों तो मौन धार के बैठे सन। इस तरीके नाल वक्री वक्री भगती कर रहे सन। ओ निज ब्रित निरोधन करही सुख सो सुरग तृण सम पर हरी। कहते मानो कई साधु तां बिल्कुल संसार दे सुखां तो निरोधर हो चुके सन, बिल्कुल संसार दे फुरने रुके हुए ने। एक गृहस्थ परिवार सब कुछ छड्ड के जोगी बने हुए ने। इस तरह महाराज सारे कल्ले कल्ले साधु वल वेख रहे सन की साधु कर रहे हन। ओ मिल कर कर कथा रसाला पढ़े सुने धर प्रेम बिसाला। तो महाराज बहुत प्यार नाल इन्हां नूं वेख के इन्हां दे लागे हो गए। कल्ले कल्ले साधु नूं वेख्या, कई अखां खुलियां वाले साधुआं ने वेख लिया। कोई आए हन महंगे कपड़ियां वाला, कोई अमीर लगदा है। हो सकदा है साडी सेवा ले आए होण, हो सकदा है कोई पदार्थ देना होवे। इस तरह साधु एक एक करके जिहड़े जागदे सन उठ के इकट्ठे हो गए। महाराज ने बहुत प्यार नाल सादर नमस्कार कीती। सबको एक महंत सो कैसा
ਮਨੋ ਸਰੀਰ ਧਾਰ ਤਪ ਬੈਸਾ। ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮਹੰਤ ਸੀ ਨਾ ਜੋਗੀਆਂ ਦਾ। ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਫਿਰ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਮਹੰਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਤਰੋਤਵ ਕੀ ਕਟ ਕੀਨ ਕੁਪੀਨਾ, ਮ੍ਰਿਗਸ਼ਾਲਾ ਪਰ ਆਸਨ ਕੀਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਕੋਪੀਨਾ ਧੋਤੀ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਬੈਠਣ ਵਾਲਾ ਮ੍ਰਿਗ ਆਸਣ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਆਸਣ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮ੍ਰਿਗ ਆਸਣ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਆਸਣ ਤੇ ਬੈਠਾ ਉਹ ਮਹੰਤ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਉੱਠ ਖਲੋਤਾ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਵਾਰਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਕੌਣ ਹੋ, ਕਿਵੇਂ ਆਏ ਹੋ, ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ। ਭਾਰੀ ਜਟਾ ਮੁਕਟ ਜੇ ਸੀਸਾ, ਬੈਠਿਓ ਹਿਰਦੈ ਭਜਤ ਜਗਦੀਸਾ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਣ ਜਬਲੋ ਹਮੇਠਾਂ ਪਾਇਓ, ਜਾਣਤੇ ਤਜਨੋ ਮਨ ਨੇ ਪਾਇਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀ, ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੌਦਾ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਸੌਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਘਾਟਾ ਨਾ ਪਵੇ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਸੌਦਾ ਕਰਕੇ ਆਓ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਦੁੱਗਣੀ ਤੇ ਰਾਤ ਚੌਗਣੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇ। ਉਹ ਸੌਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨੇ ਤੇ ਰਾਤੀ ਵੱਧਦਾ ਜਾਵੇ। ਭਇਓ ਮੋਲ ਜੋ ਮਗ ਮੇ ਹੀਰਾ, ਫਟਕ ਨਾ ਬਨਜੇ ਜੇ ਮਦ ਧੀਰਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ। ਉਹ ਮਹੰਤ ਜੋਗੀ ਨੇ ਬੋਲਿਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਵਪਾਰ ਹੈ, ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਕਿਤੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦੋ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੇਚੋ, ਇੱਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੂਜੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੇਚੋ, ਇਹੀ ਵਣਜ ਹੈ। ਹੇ ਬਾਲਕ ਜਾਓ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵਣਜ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਹੰਤ ਜੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰਾ ਲੱਭ ਜਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਹੀਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਜਾਵੇ। ਦੱਸੋ ਬੰਦਾ ਸਿਆਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੂਰਖ। ਤਾਂ ਮਹੰਤ ਹੁਣ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬਾਲਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰਾ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਦੱਸੋ ਹੀਰਿਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੋਈ ਕੱਚ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਮਹੰਤ ਜੋਗੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤੇ ਮੂਰਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਓ ਜਿਤ ਮਦ ਪਿਯੋਗ ਕਰ ਆਈ, ਜੋ ਜਾਨ ਨਿਜ ਭਾਗ ਭਲਾਈ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਗ ਭਲੇ ਹਨ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਹੀਰਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਕੱਚ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਿਉਂ ਕਰੀਏ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਓ। ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਨੰਗੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਸਤਰ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ। ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਸਤਰ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨੇ, ਠੰਡ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਗਰਮੀ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਸਰਦੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿਣਗੇ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਉਹ 4-5 ਬੈਠੇ ਨੇ ਅੱਗ ਬਾਲ ਕੇ, ਮਹੰਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬੈਠੇ ਰਹੋਗੇ। ਔਰ ਪਿਤਾ ਕੀ ਆਗਿਆ ਜੋ, ਭਲੋ ਬਨਜ ਕਰਨੇ ਕੀ ਸੋ। ਤਾਂ ਮਹੰਤ ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਿੱਲ ਗਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਹੀਰੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਬਾਲਕ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਅੱਗ ਬਾਲ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਠੰਡ ਲੱਗਦੀ ਹੋਣੀ, ਨੰਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਸਤਰ ਲੈ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਮਹੰਤ ਜੋਗੀ ਬੋਲਿਆ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬਾਲਕ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੱਪੜੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਇਹ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਟਾਧਾਰੀ, ਇਹ ਬੜੇ ਅਮੀਰ ਨੇ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਛੱਡੇ ਨੇ। ਹੇ ਬਾਲਕ ਇਹ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਗਨ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਸੇਕ ਰਹੇ, ਉਹ ਅੱਗ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਭਗਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਜਾਣ ਰਹੇ ਸਨ ਸਭ ਕੁਝ, ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਹਲੂਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਵਿੱਚ ਛੇੜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਉਨੀ ਦੇਰ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਦੇਖੋ ਦਾਲ ਰਿੰਨਣੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਛੇੜਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਕਾਉਣਾ ਤੇ ਵਿੱਚ ਹਿਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕੜਛੀ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਸੜ ਜਾਏਗਾ ਇੱਕ ਪਾਸਾ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੇ ਹਲੂਣ ਦਿੱਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਗ ਬਾਲ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ, ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਠੰਡ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਦਿੰਨੇ।
ਨਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ, ਵਿਚਾਰੇ ਨਗਨ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਸਤਰ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਉਹ ਜੋਗੀ ਥੋੜਾ ਤਪ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਚਾਤੇ ਬਨਜ ਲਾਭਦਾ ਔਰ ਨਾ, ਫਿਰ ਦੇਖਿਓ ਜੇ ਸਭ ਹੀ ਠੌਰਨਾ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹੰਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰੋਂ, ਤਾਂ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਤਪ ਕੇ ਬੋਲਿਆ, ਬਾਲਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਏ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਘਰੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੇ ਫਿਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ? ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਵਸਤਰ ਨੇ ਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁੱਖੇ ਕਿਉਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਜੇ ਇੰਨਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਤੇ ਭੁੱਖੇ ਪਿਆਸੇ ਕਿਉਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਰਜ ਤਪਨ ਇਨੇ ਚੜਾਵੇ, ਅਸਨ ਬਸੰਤੇ ਲੈ ਸੁਖ ਪਾਵੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਮਹੰਤ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਿਉ ਮਨ ਆਏ ਕਰੂੰ ਤਿਉ ਕਾਰਾ। ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਉਹ ਕਰੀਦਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੇ ਨਾਨਕ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡਿਆ, ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਸਤਰ ਤਿਆਗੇ ਨੇ, ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਭੁੱਖ ਤਿਆਗੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਸੇਕ ਰਹੇ, ਭਗਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਭਗਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਮਿਲਦਾ? ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਮਹੰਤ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਕੀ ਮਿਲਦਾ? ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੋ। ਤੋ ਨਿਤ ਰਾਵਰ ਅਨੁਸਾਰਾ, ਖੇਲਤ ਜਬੈ ਬਾਲਕਨ ਮਾਹੀ। ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦੇ, ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਉਹ ਤਲਵੰਡੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਤੇ ਘੱਲ ਦਿੱਤਾ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਨੇ। ਤੇ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕੋਈ ਨਾਲ ਗਿਆ? ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਘੱਲਿਆ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹ ਫਲਾਨੇ ਦਾ ਲੜਕਾ, ਉਹ ਭਾਈ ਬਾਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਘੱਲਿਆ। ਤਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਧਰ ਜੋਗੀਆਂ ਕੋਲ ਨੇ, ਉਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਾਏ ਭੋਇੰ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ। ਇੱਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਲਾ ਪੈਸੇ ਕੱਢ ਛੇਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਸਤਰ ਲਿਆ ਕੇ ਦਈਏ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਇਹ ਆਪੇ ਕੱਪੜਾ ਭੋਜਨ ਖਰੀਦ ਲੈਣਗੇ। ਖੇਲਤ ਜਬੈ ਬਾਲਕਨ ਮਾਹੀ, ਤਾਬੀ ਸੰਗ ਤਜਿਓ ਮੈਂ ਨਾਹੀ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕਹਿਣ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਨੇ 20 ਕ੍ਰਿਖ ਉਹ ਮੋਹਰਾਂ ਦੀ ਥੈਲੀ ਕੱਢੀ। ਤਾਂ ਕਈ ਜੋਗੀ ਤਾਂ ਮੋਹਰਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਅੱਡੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 20 ਲੱਖ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ। ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰੇ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਅੱਡ ਲੈਣਗੇ। ਕਈ ਜੋਗੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ, ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕੋਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਲੋਕ ਆਨਿਆਂ ਦੁਆਨੀਆਂ ਚਵਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸੋ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਨੇ ਕਿ ਭੋਜਨ ਵਸਤਰ ਲਿਆ ਦਈਏ? ਤਾਂ ਇਹ ਜੋਗੀ ਮਹੰਤ ਨਾਲ ਦੇ ਜੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ, ਕਈ ਵੇਖ ਕੇ ਲਾਲਚੀ ਹੋ ਗਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਮਹੰਤ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕਿਉਂ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ? ਤੁਸੀਂ ਵਸਤਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ? ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕਿਹਾ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਜੋਗੀ ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਮੁਝ ਕੋ ਦੇ ਤਰ ਜਾਈ, ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਕਰੂੰ ਸਦਾ ਸੁਖ ਪਾਈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕ ਭਗਵਾਨ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਜੋਗੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਦੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਜਿਸ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਿਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਜੋਗੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਪਿਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਪਿਤਾ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਤਾਂ ਭੁੱਖੇ ਰਹੋ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਤਾਂ ਘਰ ਛੱਡੋ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਤਾਂ ਅੱਗ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਦੁੱਖ ਸਹੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਤਾਂ ਬਿਪਤਾ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੋਈ ਘਰ ਕਲੇਸ਼ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਕਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਵਸਾਓ, ਸਾਡਾ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਕਿਹੜਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਵੇ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ? ਹਾਂ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਕਿਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ
ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਸੁਣਨ ਸੁਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਸਤਰੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਛੱਡ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਛੱਡ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗ੍ਰਸਤੀ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਬਣਨਾ, ਕੋਈ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੂੰ ਫਲਾਨਾ ਆਹ ਛੱਡ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਤਾਂ ਪਿਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਉਹ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਭੁੱਖੇ ਰਹੋ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਿਲਾਂਗਾ, ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਬੈਠੋ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਿਲਾਂਗਾ, ਇਹ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਿਲਾਂਗਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਜੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਜੋਗੀ ਸਾਧੂ ਨਿਰੁੱਤਰ ਹੋਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਿਹਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਫਿਰ ਪਾਉਣੀ ਕੀਤੀ। ਕਰਨੋ ਚਿਤ ਕਰੀ ਗੁਣ ਉਰ ਮੈਂ, ਅਸ ਕੈ ਮੈਂ ਦੀਨੋ ਤਨ ਕਰ ਮੈਂ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਵਾਲਾ ਪੈਸਾ ਕੱਢੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਓ, ਵਸਤਰ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਜੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਕਿ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾਨਕ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਜੋਗ ਪਾਈਐ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਉਪਦੇਸ਼। ਜੋਗ ਨਾ ਪਗਵੀ ਕੱਪੜੀ, ਜੋਗ ਨਾ ਮੈਲੇ ਵੇਸ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਜੋਗੀ ਇੱਕਦਮ ਠਰ ਗਏ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ ਰੱਬ ਮਿਲ ਪੈਂਦਾ, ਗ੍ਰਸਤ ਛੱਡ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਵਾਪਸ ਜਾਓ ਜੋਗੀਓ, ਗ੍ਰਸਤ ਧਾਰਨ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਉਡੀਕਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉਡੀਕਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਆਪਣੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪੋ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਪਾਓ, ਇਹੀ ਰਸਤਾ ਹੈ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ। ਨਾਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਇਆ, ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲੱਗੇ। ਪਰ ਨਾਲ ਖਲੋਤੇ ਭਾਈ ਵਾਲਾ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੰਨ ਦੇ ਕੋਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਐਵੇਂ ਪੈਸੇ ਨਾ ਖਰਚੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਵਪਾਰ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਕਰ ਮੇਲੇ ਕਾਰਖ ਤਬ ਹੀ, ਗਏ ਮਹੰਤ ਸਭ ਜੈ ਸਭ ਹੀ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦਿਆਂ ਥੋੜੇ ਹੱਥ ਰੋਕਦੇ ਨੇ, ਕੰਬਦੇ ਨੇ। ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਵਪਾਰ ਤਾਂ ਘਾਟੇ ਵਾਲਾ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ, ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲਣਾ। ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਕੱਪੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਦੇ ਕੇ ਮਿਲਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਵਪਾਰ ਘਾਟੇ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਆਖਿਆ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਨਾਨਕ ਜੀ ਇਹ ਵਪਾਰ ਬੜਾ ਘਾਟੇ ਵਾਲਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਵਾਲਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਵਪਾਰ ਕਰੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵਡਿਆਈ ਸੋਭਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵਪਾਰ ਕਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਬੰਧਨ ਤਨ ਕੇ ਟਿਗ ਬੈਸੇ, ਕੁੰਭਜ ਨਿਕਟ ਰਗੋ ਤਮ ਜੈਸੇ। ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦੇ ਨਾਲੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਨੇ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਪੁਨ ਤੁਮ ਜਾਣੈ ਕਠਨ ਸੁਭਾਉ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਕਠਨ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਹੇ ਨਾਨਕ ਮੈਂ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਵਪਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ, ਵਾਧਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਨਾਲ ਨੌਕਰ ਹਾਂ। ਆਹ ਫੜੋ ਪੈਸੇ, ਭਾਵੇਂ ਪਿਤਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਪੈਸੇ ਪਕੜੋ, ਸੌਦਾ ਕਰੋ। ਮਿਰਦਲ ਮਦਰ ਕਰਨਾ ਸੰਗ ਸਾਨੀ, ਬੋਲੇ ਪਰਮ ਮਨੋਹਰ ਬਾਨੀ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਨੇ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰ ਕੰਨ ਕੋਲ ਕਹਿ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਨਾ ਮੰਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਵੇਂ ਵੰਡ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਤਾ ਜਾਣੇ, ਮੈਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਨੌਕਰ ਦੀ ਨਿਆਈ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ। ਅਗਨ ਅੰਗ ਦਿਨ ਰੈਨ ਬਿਤਾਵਤ, ਪਹਿਰਤ ਨੇ ਕੇ ਹਾਥ ਨਾ ਆਵਤ। ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੱਚ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਾਓ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਉਡੀਕਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਦਸਾਂ ਨੋਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਭਗਤੀ ਸਿਮਰਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰੋ, ਆਪ ਜਪੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਜਪਾਓ। ਇਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦਾ। ਤਾਂ ਭਟਕੇ ਹੋਏ ਜੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਰੀਤ ਨਾਲ ਸੱਚ ਦੇ ਮਾਰਗ ਪਾਇਆ।